نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ویلکم ٹو قرآنک عربک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے. آج ہم لیکچر 6 کریں گے انشاءاللہ. پچھلے 5 لیکچر میں ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا، اسم کے 4 پہلو کے بارے میں ڈیٹیل اسٹڈی کی، ان کی پریکٹس کی. ہم نے دیکھا کہ کسی بھی کلمے کی 3 اقسام ہیں. کلمے کی 3 اقسام سے مراد اس میں اسم، فعل اور حرف ہیں. اسم کی اسٹڈی ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، فعل کی اسٹڈی ہم بعد میں کریں گے، اور حرف ہم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے حرف پارٹیکل. حرف کی ڈیفینیشن: حرف پارٹیکل وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب واضح نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ حرف ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن اس کے معنی تبھی کلیئر ہوں گے جب ہم اسے کسی اسم یا فعل کے ساتھ اٹیچ کریں گے، یعنی اس کے ساتھ استعمال ہوگا، پھر ہمیں اس کے معنی صحیح طریقے سے واضح ہوں گے. حرف گو کے بامعنی لفظ ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی اور بات کی وضاحت کے لیے ہم کہ اسے اسم اور فعل کے ساتھ ملانا ضروری ہے. یعنی اس کی ہمیں معنی کی تبھی سمجھ آئے گی، اس کا ہمیں یوز تبھی سمجھ آئے گا جب یہ کہیں اسم کے ساتھ آئے گا یا فعل کے ساتھ. تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. اب مبنی حروف ہم نے پڑھے تھے کہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کی اعرابی حالت سیم رہتی ہے، حالت رفع، نصب اور جر میں تینوں میں ان کی حالت سیم رہتی ہے، ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. حروف میں اسم کی طرح معرفہ اور نکرہ نہیں ہوتا. اچھا، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہوتے ہیں وہ معرفہ بھی ہوتے ہیں اور نکرہ بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ہم نے معرفہ کی اقسام بھی پڑھی تھی، لیکن حروف میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے معرفہ کہیں یا نکرہ کہیں. حروف میں کچھ اسم کے اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کچھ فعل پر. یعنی اب جو حروف ہیں وہ اپنا افیکٹ دیں گے کسی بھی اسم کے ساتھ آنے پر اور فعل کے ساتھ آنے پر. ٹھیک، پہلی بات تو یہ کہ ان کا معنی ہمیں سمجھ ہی تب آئے گا یہ جب کسی اسم کے ساتھ استعمال ہوں گے اور فعل کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ یہ حروف جو ہیں کوئی نہ کوئی اس اسم پر افیکٹ دیں گے، اس کی اعرابی حالت پر. ٹھیک ہے، اور کچھ فعل کی اعرابی حالت پر بھی. ٹھیک ہے، ان کے کوئی نہ کوئی فعل پہ کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہوں گے. وہ ہم جب فعل پڑھیں گے ہم ان کی اسٹڈی اس وقت کریں گے. آج ہم ان حروف کی اسٹڈی کریں گے جو اسم کے ساتھ. حروف جر یا جارہ. عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے. حروف جر یا جارہ وہ حروف ہیں جو اسم سے پہلے آئیں تو اسم کو مکسور کر دیتے ہیں، اسم مجرور ہو جاتا ہے. یعنی حروف جر کے آنے سے کوئی بھی اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے. جو اسم حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں. یعنی جس اسم پر حرف جر نے آ کے افیکٹ کیا ہے وہ اسم پھر مجرور اسم کہلائے گا. عربی زبان میں ان کی تعداد 17 ہے. 17 حروف جر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کی اسٹڈی کریں گے جن کا کثرت سے استعمال قرآن پاک میں ہے، اور وہ 11 حروف جر ہیں. ان کو دیکھتے ہیں. حروف جر. حروف جر با، یہ لکھا تو زیر کے ساتھ ہے لیکن اس کو پڑھا با جاتا ہے. حروف جر تا، حروف جر واو، حروف جر کا، حروف جر پی، حرف جر من، حرف جر عن، حرف جر علا، حرف جر الا،
حرف جر حتی، حرف جر لی. سب سے پہلے ہم اب ان کے آگے اسٹڈی کرتے ہیں. پہلے حرف جر با. اس کا معنی کیا ہے؟ پر، سے، ساتھ، ان، ود. بسم اللہ. دیکھیں یہاں پہ با حرف جر ہے. اصل میں یہ لفظ تھا اسم. با حرف جر اٹیچ ہوا تو اس کا حمزۃ الوصل ڈراپ ہو گیا، اور اسموں کی حالت رفع تھی جو کہ اب با حرف جر لگنے سے مجرور ہو گیا. تو بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. با پلس الحق. الحق مرفوع لام اسم ہے، حرف رفع میں ہے، اور با حرف جر لگنے سے آپ دیکھیں یہ ہو گیا بالحق کی. حمزۃ الوصل کی حرکت ڈراپ ہو گئی ہے یہاں پر، اور الحق جو حالت رفع میں تھا اب حالت جر میں چلا گیا ہے. بالحق کی، حق کے ساتھ. با پلس قوم، تو قوم حالت رفع میں ہے، نکرہ ہے، اور یہ کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے. تو با حرف جر لگنے سے بی قومین. اب یہ قوم سے قومین ہو گیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ حالت جر میں چلا گیا ہے، کسی قوم کے ساتھ. ہم نے نکرہ کا ترجمہ کرنا سیکھا تھا، ایک، کسی یا کوئی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس چیز کو بھی صحیح رکھیے گا. با پلس القوم. القوم مرفوع لام اسم ہے، حالت رفع میں ہے. با حرف جر لگنے سے کیا گیا؟ مجرور ہو گیا. بالقومی، قوم کے ساتھ. اب یہاں پہ بھی حمزۃ الوصل کی حرکت ڈراپ ہوئی. اگلا حرف جر ہے تا. حرف قسم کہا جاتا ہے اس کو، صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تاللہ، اللہ کی قسم. اصل میں لفظ جلالہ اللہ حالت رفع میں تھا، تا لگنے سے، تا حرف جر لگنے سے مجرور ہو گیا یہ، اور حمزۃ الوصل کی حرکت بھی ڈراپ ہو گئی. تاللہ. نیکسٹ ہے حرف جر واو. اسے حرف قسم کہا جاتا ہے، اوٹھ کے لیے ہے. واللہ، اللہ کی قسم. اب یہاں بھی لفظ جلالہ اللہ حالت رفع میں تھا، واو قسمیہ آنے کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا. اس واو حرف جر کو واو قسمیہ بھی کہا جاتا ہے. والشمسی، سورج کی قسم. الشمس تھا، واو حرف جر لگنے سے مجرور ہو گیا، الشمسی ہو گیا. والشمسی. والعصر، عصر کی قسم. العصر تھا، واو حرف جر لگا، واو قسمیہ لگا، حالت جر میں چلا گیا. عصر کی قسم. واو عطف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ دو جملوں کو کنیکٹ کرتا ہے. اس کا معنی اور اینڈ ہوتا ہے. یہ اسم پر کسی قسم کی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا. اب آپ نے اوپر دیکھا کہ واو قسمیہ نے اسم کو مجرور کر دیا، لیکن جو واو عطف ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے اسم کو مجرور نہیں کرے گا. جیسے اس کی مثال والشمس والقمر. آگے دیکھتے ہیں. واو عطف اور واو قسمیہ میں فرق ہم اس اسم کی اعرابی حالت دیکھ کر کریں گے. جب آپ کو کہیں پر قرآن مجید میں واو ملے تو اب آپ اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ واو عطف کا ہے یا واو قسمیہ ہے؟ تو ہم اسم کی اعرابی حالت دیکھیں گے. اگر اسم مجرور ہوگا تو وہ واو قسمیہ ہوگا. واو عطف کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں. اگلا حرف جر ہے کا. کے جیسا، کی طرح، کی مانند. لائک. کمثلہ، اس مثال جیسا. القمری، چاند جیسا. آپ دیکھیں القمر تھا، اور مرد بلام اسم تھا، اور رفع میں تھا. کاف حرف جر لگا، حمزۃ الوصل کی حرکت ڈراپ ہو گئی. یہاں پہ القمر رفع میں تھا، اب یہ حالت جر میں چلا گیا. کل قمری، چاند جیسا. ہم اپنے بچوں کو بھی اکثر پیار سے کہتے ہیں نا میرا بچہ چاند جیسا ہے. تو ایسے ہی عربی میں مشابہت کے لیے کاف حرف جر لے کر آیا جاتا ہے. کاف پلس قوم. قوم نکرہ ہے، حالت رفع میں ہے. کاف حرف جر لگ گیا. قوم، کسی قوم کی طرح. آپ یہاں پہ قوم حالت جر میں ہے، کاف حرف جر کی وجہ سے. کاف پلس القوم. القوم حالت رفع میں ہے، مرفوع لام اسم ہے. کل قومی. اب دیکھیں یہاں پہ یہ حالت جر میں چلا گیا. قوم کی طرح.
यहाँ भी हमज़ातुल वस्ल की हरकत ड्रॉप। फी, मिन, में या इन, ठीक है। फिल प्लस अल मस्जिद, फिल मस्जिदी, मस्जिद में, अल मस्जिद हालत रफा में था, मर्फ बिलामिसन था, और फी लगने से इसके हमज़ातुल वस्ल की हरकत ड्रॉप हुई है और ये हालत जर में चला गया। फी प्लस अल बैतु हालत रफा में है, मर्फ बिलाम इसम है, फी लगने से ये हालत जर में चला गया। फिल बैती, घर में, फी प्लस कौमुन, कौमुन नकरा रफा, फी कौमिन, किसी कौम में, फी लगने से कौमुन से कौमिन हो गया, हालत जर में चला गया। फी प्लस अल कौमु, फिल कौमी, इधर भी देखें हमज़ातुल वस्ल की हरकत ड्रॉप हुई है और जो इसका एराब चेंज हो गया वो हालत जर में चला गया है। फी जहन्नमु, अच्छा, फी प्लस जहन्नमु, आगे देखिए फी जहन्नमा, ठीक है, फी जहन्नमा। तो जहन्नम में, क्योंकि ये गैर मुंसरिफ किस्म था और गैर मुंसरिफ अस्मा जो है सिर्फ दो ही अराबी हाथ के कबूल करते हैं। जहन्नमु हालत रफा, जहन्नमा, जहन्नमा हालत नसब और जहन्नम, ठीक है, जहन्नमा लिखा जाएगा। अगला हर्फ है मिन, से या कौन। मिनल बैती, घर से, अल बैतू था और मौरूफ बिल नाम इसम था, हमज़ातुल वस्ल की हरकत ड्रॉप हुई है और एराब जो है मजरूर हो गया, इसका हालत जर में चला गया। मिन प्लस कौमुन हालत रफा नकरा, मिन कौमिन, अब देखें यहाँ पे कौमिन हालत जर में चला गया, किसी कौम से। मिन प्लस अल कौमु, मिनल कौमी, कौम से। अब यहाँ एक पॉइंट देखिए कि मिन के नून साकिन को आगे मिलाने के लिए जबर दी जाती है, जैसे मिनल कौमी है, अभी आपने इसको देखा, या मिनल मदीनती, मिनल बैती, ऊपर देखिए मिनल मस्जिदी, मिनस समाई, इस तरह से। आगे देखते हैं अन, के बारे में, के ताल्लुक से या फॉर्म, इसको हम लोग अक्सर हमने अहादीस के शुरू में भी अन को पाते हैं, तो ये वही अन हर्फ जर वहां पर भी आता है। अनित तिफली, बच्चे के बारे में, अब तिफलू था और आप देखें कि यहाँ अतिफ्लू हालत रफा में था, अन लगने से ये हालत जर में चला गया है, हमज़ातुल वस्ल की हरकत ड्रॉप हो गई है। अब देखिए अन का नून साकिन था, अब इसको आगे मिलाने के लिए जेर दी हुई है, तो ये याद रखिए कि जब भी कोई साकिन हरफ हो उसे आगे मिलाना हो तो जेर दी जाती है उसके नीचे। अन प्लस कौमुन हालत रफा में है, नकरा है, अन कौमिन, अब देखिए यहाँ पे हालत जर में चला गया, किसी कौम की तरफ से या किसी कौम के बारे में। अन प्लस अल कौमु, अभी तक देखिए अनिल कौमी, कौम की तरफ से, कौम के बारे में। इधर भी देखिए अल कौमु मर्फ बिल लाम इसम था, तो इसको अन हर्फ जर से मिलाने के लिए नून साकिन को जेर दी गई है। अनिल कौमी, अन अनसिन, अंस से। अन को जब किसी हर्फ से आगे मिलाना हो तो जेर दी जाती है, इसके नून साकिन को जेर दी जाती है। आगे है अला, पर, के ऊपर, ऑन या अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अला प्लस अल कुर्सी, अल कुर्सी मुरफ़्फ़े लामसन है, हालत रफ़ा में है। अलल कुर्सी जी, कुर्सी पर। अब अल यहाँ पर जो है अल कुर्सी यू का जो हमज़ातुल वसल है इसकी हरकत ये ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, ये ड्रॉप हो जाएगी, तो अलल कुर्सी जी, कुर्सी पर। आगे देखते हैं अला प्लस कौमुन, कौमुन हालत रफा में है, नकरा है। अला कौमिन, किसी कौम पर, अब कौमिन यहाँ पे मजरूर हो गया अला लिखने से। आगे देखिए अला प्लस अल कौमु, अल कौमु जो है हमारा हालत रफा में है, मौरफ बिल नाम इसम है, तो अब ये अला लगने से
अलल कौमी, ये हालत जर में चला गया है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिए कि अला को जब किसी हर्फ से आगे मिलाना हो तो इसकी खड़ी जबर को आम जबर में बदल दिया। ठीक है, अला जब किसी हर्फ से आगे मिलाना हो, अला को किसी हर्फ से आगे मिलाना हो तो इसकी खड़ी जबर आम जबर में बदल जाती है। जैसे नीचे देखिए अलल कौमी था, ठीक है, अला प्लस अल कौमी था, तो जब हमने मिलाया तो अलल कौमी हो गया। आगे देखिए इला, तक की तरफ, इलल मस्जिदिल हरामी, मस्जिदिल हराम की तरफ। इला प्लस जबलुन, इला जबलिन, जबलुन हालत रफा में था, नकरा था, इला लगने से देखिए आगे मजरूर हो गया है। इला जबलिन, किसी पहाड़ की तरफ। इला प्लस कौमुन, इला कौमिन, कौमिन हालत रफा में था और इला लगने से अब देखिए आगे मजरूर हो गया है, किसी कौम की तरफ। इला प्लस अल कौमु, इलल कौमी, कौम की तरफ। अल कौमु हालत रफा में था, मारूफ मारूफ मिलामिसम था। और यहाँ एक पॉइंट नोट कीजिए, इला को जब किसी हर्फ से आगे मिलाना हो तो इसकी खड़ी जबर आम जबर में बदल जाती है। यही रूल हमने पीछे अला के लिए पढ़ा था और यहाँ इला के लिए भी है। आगे देखिए, हर्फ जर हत्ता, यहाँ तक के दिल, हत्ता रासिहा, जब तक इसका सर, हत्ता मतलाइल फज्र, सुबह के तुलू होने तक। अगला हर्फ जर है ली, के लिए, का, की, के, और इसको लामे जारा या लामे जर भी कहा जाता है। लिजिक्री, लिजिक्रिन, जिक्र के लिए, ठीक है, लिजिक्रिन, जिक्र के लिए। आगे देखिए, ली प्लस जैदिन, ली जैदिन, जैद के लिए। चाहे लाम हरफे जर जो है ये पोजेशन के लिए भी आता है, मलकियत के लिए भी आता है किसी, तो जब हम किसी की मलकियत के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो तब भी लाम हरफे जर ही आएगा। जैसे लिजैदिन, आप यहाँ पर हमने इसका तर्जमा किया है जैद के लिए, तो जैद के लिए मतलब ये कप है तो जैद आएगा, इस कप को इस्तेमाल करेगा और रखकर चला जाएगा। या ये कलम है और ये जैद आएगा, इस कलम को इस्तेमाल करेगा या चला जाएगा, तो ये जैद के लिए है। लेकिन जब मैं कहूँगी कि ये किताब जैद की है, तो यानी ये किताब जैद की मलकियत में है। ठीक है, ली प्लस कौमुन, ली कौमिन, देखिए कौमुन हालत रफा में था, लाम हर्फ जर लगने से ये आ, मजरूर हो गया है, किसी कौम के लिए। ली प्लस अल कौमु, लिल कौमी, कौम के लिए। यहाँ एक पॉइंट देखिए, लाम ने जर को जब मौरफ बिल लाम इसम से मिलाते हैं तो हमजातुल वसल ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि जब सिंगल हर्फ आए थे तो वो उस हमजातुल वसल के साथ अटैच हो गए थे और उसकी हरकत सिर्फ ड्रॉप हुई थी, लेकिन यहाँ लाम हर्फ जर जो है वो हमजातुल वसल को ड्रॉप कर देता है। जैसे लिल रजुली, और रजुलू था, उसका हमजतुल वसल ड्रॉप हुआ, हालत रफा में था, और जब लाम हर्फ पे जर लगा तो ये हालत जर में चला गया। लिल रजुली, लिल काफिरीना, असल में ये का था अल काफिरूना, अल काफिरूना, जब इसके साथ लाम हर्फ पे जर लगा तो ये हालत जर में चला गया, तो ये बन गया लिल काफिरूना। अच्छा, जब हमने पीछे एराब का लेक्चर पढ़ा था तो हमने एराब में पढ़ा था कि जमा सालिम मुज़क्कर का एराब कैसे चेंज होता है, हालत रफा में काफी और ऊना की साउंड के साथ, और नसब में ईना, जर में भी ईना। अब देखिए यहाँ पे अल काफिरूना, ये ऊना की साउंड है इसके साथ आ रही, ये हालत रफा में है यहाँ पर। और नीचे देखिए वहां पे भी हमने आपको बताया था कि आप इस चीज से कैसे आप पहचानेंगे कि ये हालत नसब में है या जर में है। तो यहाँ देखिए कि हमें ये लाम इंडिकेट कर रहा है कि काफिरीना हालत जर में है। ठीक है, अल काफिरूना, अल काफिरीना, अल काफिरीना।
तो जब ये लाम हर्फ जर लग गया तो अब हमें रीजन समझ आ गया कि ये काफिरीना यहाँ हालत जर में है। ठीक है, जब हालत नसब में किस तरह जाएगा सब वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई हमने जो अस्मा ऐसे पढ़े जिनकी हालत नसब और जर एक जैसी लिखी जाती है तो उनको कैसे पहचानेंगे। तो हालत जर में जाने की हमने पहली रीजन पढ़ी आज कि हरूफ जारा किसी भी इसम को हालत जर में ले जाते हैं, और जिन अस्मा को हालत जर में लेकर जाते हैं उन्हें मजरूर कहते हैं। हर साकिन हर्फ को जब भी आगे से मिलाएंगे तो जेर लगाएंगे, जैसे अनिल नाइमी, अनिल नाइमी। तो नेमतों से मुतालिक अन का जो अन हर्फ जर का नून साकिन था इसको हमने आगे मिलाने के लिए जेर दी है। इस तरह आपको बहुत से अस्मा और कुरान पाक में मिल जाएंगे जो कि आगे जब मिलाकर पढ़ा जाता है जिन्हें तो उन्हें जेर दी जाती है। सिंगल हर्फ को मौरिफ बिलाम इसम से मिलाकर लिखने से हमज़तुल वसल की हरकत ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, जैसे वशमसु वल कमरु, असल में अशमसु अल कमरु था, लेकिन यहाँ पर इसकी हालत जो वाव लगने से इसकी जो हमजा की वसील की हरकत है ड्रॉप हो गई है। और एक और चीज यहाँ नोट कीजिए कि ये वाव अतफ का है। ठीक है, इस चीज को भी देख लीजिए कि ये वाव अतफ का है क्योंकि इसने आगे जो इसम है उसके अराबी हालत पे कोई इफेक्ट नहीं किया। ठीक है, और अगर ये वाव कस्मिया होता तो ये वशमसी वल कमरी हो जाता। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने रुके जारा की स्टडी की कि जो कि इसम को हालत जर में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर के पॉइंट्स को गौर से देखिएगा, लिखिएगा और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। आज हमने पहली रीजन देखी है कि कोई भी इसम हालत घर में कैसे जाता है। यहाँ पर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।